سیرت کہتے ہیں کردار کو، سیرت کہتے ہیں حالت کو، سیرت کہتے ہیں کریکٹر کو، سیرت کہتے ہیں کیفیت کو۔ سنعید سیرتہ الاولی، یہاں سیرت جو ہے کیفیت کے معنی میں آیا ہے، حالت، کردار، کیفیت، کریکٹر۔ ہر بندے کی حالت تب شروع ہوتی ہے، کردار اور کریکٹر تب شروع ہوتا ہے جب وہ پیدا ہو جائے۔ پیدا ہونے سے پہلے کسی کی حالت بیان نہیں کی جا سکتی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ عام عوام کی بات اور ترتیب یہی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد کہتے ہیں یہ بچہ سفید ہے، یہ کالا ہے، اس کے نقشنین اس طرح کے ہیں، اس کا ناک فلاں پر گیا، اس کے کان فلاں پر گئے، اس کا ماتھا فلاں پر گیا۔ ایسے ہی ہے نا؟ پیدا ہونے سے پہلے ہوتا ہے؟ نہیں نہ ہوتا۔ ہمیشہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی حالت شروع ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر بندے کی بات یہی ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب کچھ اور ہے۔ آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ کے حالات شروع ہو گئے۔ آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ کی کیفیت عوام کو بتلا دی گئی ہے۔ اسی پر میں چند واقعات بیان کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ امام ابو حاتم نے مستدرک للصحیحین میں واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھول کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ کہاں سے نکالا گیا؟ ان سے بھول ہوئی، گناہ نہیں ہوتا، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، ان سے بھول ہوئی، بھول کی وجہ سے ان کو جنت سے نکالا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی۔ دو قسم کی دعائیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی۔ ایک دعا قرآن میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ دوسری دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے لمبی دعا کی اور آخر میں دعا کی، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے گناہ کی، اپنی بھول کی معافی مانگتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ کن کے وسیلے سے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو پہلے سنوائی نہیں ہوئی، اب اللہ نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف عرفت محمدًا ولم اخلقہ، اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ میں نے اس کو پیدا ہی نہیں ابھی کیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کیا بیان کرتے ہیں کہ یا اللہ، لما خلقتنی، جب تو نے مجھ کو پیدا کیا، ونفخت فی روحی، جب تو نے مجھ میں روح ڈالی، فرفعت راسی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، ورأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو عرش کے پائے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے پہچان لیا کہ خالق نے جس مخلوق کا، جس انسان کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے وہ بہت اعلیٰ انسان ہے، اس لیے میں نے وسیلہ ان کا دیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا آدم غفرت لک، اے آدم میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور بات سن، لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث سے چار باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی، نبی انبیاء اللہ سے بات کرتے ہیں۔ انبیاء کس سے بات کرتے ہیں؟ اللہ سے۔
दूसरी ये बात मालूम हुई कि अंबिया अल्लाह की बात सुनते हैं। हम भी अल्लाह से बात करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते जिस तरह मैं आपसे कर रहा हूं। लेकिन अंबिया अल्लाह से बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह बात करता है, नबी सुनते हैं, नबी बात करते हैं, अल्लाह सुनता है। तीसरी बात ये मालूम हुई कि अंबिया दुनिया में किसी के शागिर्द नहीं होते, डायरेक्ट अल्लाह के शागिर्द होते हैं। कैसे? अभी रूह फूंकी गई है हजरत आदम अलैहिस्सलाम में, और क्या पढ़ा? अर्श पर लिखा हुआ क्या पढ़ा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्श पर लिखा हुआ पढ़ा है। तो किसी स्कूल में गए थे, किसी मदरसे में गए थे, कैसे मालूम हो गया, कैसे पढ़ लिया? तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने पढ़ाया है। और उनको कैसे मालूम हो गया कि ये ज़ात सबसे आला ज़ात है, ये इंसान सबसे आला इंसान है, और इनके वसीले से मैंने दुआ मांगनी है। चौथी ये बात मालूम हुई, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला करना जायज़ है, और वसीला करने दुआ में वसीला करने से दुआ कबूल होती है। वसीला करना जायज़। कि शख्स मुझे मिला, थोड़े दिन पहले की बात है, तो वो कहने लगा मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला नहीं मानता, बुजुर्गों का वसीला नहीं मानता। मैंने उसे बड़ी बात समझाई, उसे बात समझ ना आई। मैंने कहा एक मैं दुआ करता हूँ यार, तू आमीन कहना। मैंने कहा अल्लाह तुझे मदीने ले जाए। कहने लगा आमीन। मैंने कहा तेरी बरकत से अल्लाह मुझे भी ले जाए। कहने लगा आमीन। मैंने कहा अपनी बरकत मानता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत को नहीं मानता। कुरान पाक में साफ इरशाद है, वकानु मिन कबलु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफरू। अल्लाह ताला साफ इरशाद फरमाते हैं, काफिरो तुमको शर्म नहीं आती, तुम इस नबी पर ईमान क्यों नहीं लाते, हालांकि इसके आने से पहले तुम दुआ करते थे इसके वसीले से और फतह तलब किया करते थे। अल्लाह साफ इरशाद फरमाते हैं। और कुरान पाक का उसूल है, शरीयत का उसूल है कि कुरान पाक में जब कोई बात काफिरों की बयान कर दी जाए और अल्लाह उस पर रद्द ना करे तो हमारी शरीयत का हिस्सा है। अल्लाह ने इस पर रद्द नहीं किया कि वसीला करना जायज नहीं है। तो मैं बात कर रहा था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से पहले अर्श पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुन्तु नबिय्युन आदम बैनल माइ वत्तीन, मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वा, आपको नबूवत कब मिली? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया बैन खल्क़ि आदम व नफ़ख़ि रूही फ़ीही, जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और पैदाइश के दरमियान में थे मुझे नबूवत मिल चुकी थी। इस पर एक और वाक़या सुनाता हूँ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा था। अबरहा का वाक़या सुना हुआ है, काबतुल्लाह पर हमला करने आया था, हाथियों का एक लश्कर लेकर आया था। लंबा वाक़या है, मैं वाक़े की तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ दलील ये देना चाहता हूँ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में आने से पहले आपका तज़किरा था। अबरहा हाथियों का एक लश्कर लेकर आया काबतुल्लाह को गिराने के लिए। जब वो काबतुल्लाह के करीब पहुंचा तो सूरतुल फील में साफ मौजूद है, अल्लाह ने उन पर अजाब नाज़िल किया। अजाब नाज़िल, परिंदे आए, पाँव में एक एक कंकरी और एक चूंच में 3 कंकरियां थी, मुसव्वमा थे। वो कंकरियों पर नाम लिखा हुआ था कि फलां बिन फलां को ये कंकरी लगनी है, उसने कासफी माकूल खाए हुए बूसे की तरह हो जाना है। उसको कंकरी लगती थी, किसी और को नहीं लगती थी। जिसका नाम लिखा हुआ था उसी को लगती थी, किसी और को नहीं लगती। उसकी मैं मिसाल देता हूँ, मैं कर्नल साहब को मैसेज करूँ, इनके मोबाइल पे मैसेज करूँ, और साथ वाले बंदे के पास भी मोबाइल है, मैसेज किनके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? कर्नल साहब के पास जाएगा, दूसरे बंदे के पास। हालांकि मोबाइल पास है, जिसका नाम मेरे मोबाइल पर लिखा है उसी नंबर पर, उसी नाम पर मैसेज जाएगा, साथ वाले बंदे पर नहीं जाएगा। जो परिंदों के पास कंकरियां थी वो मुसव्वमा थी, उन पर नाम लिखे हुए थे, जैसे मैसेज जाता है ऐसे ही लगती थी, साथ वाले बंदे को नहीं लगती थी।
تو بات کرنے کی یہ ہے کہ ابرہا جب لشکر لے کر آیا تو اس نے لوٹ مار کرنی شروع کر دی، لوگوں کے مال چھیننے شروع کر دیے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ اس نے پکڑ لیے. کتنے اونٹ پکڑے؟ 200 اونٹ پکڑ لیے. اس لیے پکڑے تھے کہ یہ بندہ میرے پاس آئے. حضرت عبد المطلب گئے، چند بندوں کو لے کر وہاں پہنچے تو ابرہا تخت ساتھ لایا تھا، تخت پر بیٹھا ہوا تھا. ابرہا کا مقصد یہ تھا کہ یہ بندہ آ کر اونٹوں کا مطالبہ کرے گا تو میں پھر بے عزتی کروں گا. تو حضرت عبد المطلب جب دربار میں حاضر ہوئے تو ماتھے پر نور نبوت موجود تھا. اس نور نبوت میں وجاہت تھی تو وہ فوراً ڈرا. ابرہا فوراً ڈرا. اب وجاہت تھی تو وہ کہنے لگا تخت پر میرے پاس بیٹھو. تو اسے شرم آئی کہ عام بندے کو میں تخت پر بٹھاؤں. تو ابرہا خود تخت سے اترا ہے اور حضرت عبد المطلب کو اپنے پاس بٹھایا ہے. تو پوچھا کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ پتا تو تھا. ابرہا کہتا ہے کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں 200 اونٹ ہیں میرے تیرے پاس، تجھے شرم نہیں آتی؟ بادشاہ ہو کر چوریاں کرتا ہے. یہ نہیں کہا میرے اونٹ دے دے، کیا کہا بادشاہ ہو کر. آگے سے ابرہا کیا کہتا ہے؟ ابرہا کہتا ہے 200 اونٹوں کی پڑی ہے، تجھے کعبۃ اللہ کی نہیں پڑی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تمہارا ڈنک ہے، میں اس کو گرانے آیا ہوں. تو بڑا پیارا جملہ تاریخ میں لکھا ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا آنا رب الابل وَهُوَ لِلْبَيْتِ رَبُّهُ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، کعبہ کا مالک وہ ہے، تجھ سے نمٹ لے گا. تجھ سے 200 اونٹ لیے چلے گئے. کعبۃ اللہ کے پاس جا کر گر گڑا کر دعا کی، لمبی دعا ہے ان کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، ان کا تذکرہ پہلے سے موجود ہے. اور یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے کا ہے. بعض روایات میں آتا ہے 50 دن پہلے کا ہے جب ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا. ایک اور واقعہ اسی پر سناتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے، تذکرہ پہلے سے موجود تھا. آخری واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ ہم نے 1:20 پر بیان ختم کرنا ہوتا ہے. ایک بادشاہ چلا یمن سے، سیہما، کیا نام ہے اس کا؟ سیہما. سفر کرتے کرتے وہ یثرب میں پہنچا. مدینے کا پہلا نام یثرب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. جب مدینے میں پہنچے تو تھک گئے، رات کو سونا تھا، آرام کرنے کے لیے انہوں نے خیمے لگائے. اس بادشاہ کے ساتھ 400 علماء تھے جو تورات اور انجیل کے حافظ تھے. ازبر یاد تھی ان کو تورات اور انجیل. سارے سو گئے تو وہ 400 علماء نہیں سوئے. 400 علماء نہیں سوئے. انہوں نے مدینے کا جائزہ لینا شروع کیا. وہاں کے سنگریز، وہاں کے پتھر، وہاں کی کھجوریں، وہاں کے باغات، وہاں کے ٹیلے. تو 400 علماء نے رات کو بیٹھ کے جب سب سوئے ہوئے تھے مشورہ کیا کہ بھئی یہ وہی شہر ہے جہاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے آنا ہے اور ہم نے یہاں رہنا ہے، یہاں سے نہیں جانا. صبح ہوئی، بادشاہ نے کہا کوچ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں. علماء آگے، علماء نے درخواست دی کہ بھئی ہم نہیں جانا چاہتے، ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں. سیہما بادشاہ نے کہا کیا بات ہے، میرے اعزاز میں کمی ہے، میں آپ کا بڑا اعزاز کرتا ہوں، بڑی عزت کرتا ہوں، تو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بات اعزاز کی کمی کی نہیں ہے، تورات اور انجیل میں جس نبی کی ہم نے نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں اسی نبی نے یہاں آنا ہے، ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں، اس کا استقبال کرنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے اجازت دی. 400 گھر اس نے مدینے میں بنوائے. کتنے گھر؟ 400 گھر مدینے میں بنوائے. اوس اور خزرج جو قبیلے احادیث میں اور قرآن پاک میں تفاسیر میں آتے ہیں وہ انہی کی اولاد میں سے ہیں. 400 گھر بنوائے اور ایک بالا خانہ ڈبل سٹوری گھر بنوایا اور 400 علماء کو جمع کر کے کہا یہ میں نے گھر بنوایا ہے، جب آخری نبی آئیں تو ان کو خود تحفے میں دینا ہے اور میں ان پر ایمان لاتا ہوں.
اور जब वो नबी आ गए तो मुझे खत जरूर भेज देना, मैं भी ईमान लाने के लिए आऊंगा। बाला खाना तमीर करवाया और कहा कि अगर आप जिंदा हुए, वो नबी आगे खुद तोहफे में देना है, अगर ना आए तो अपनी औलादों को वसीयत करके जाना। ओस और खजरत जो अंसार में से हैं, ये उन्हीं 400 उलामा की नस्ल में से हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, कूबा से चले, 7 दिन क़याम किया, कूबा से चले मदीने की तरफ। हर अंसारी कहने लगा आप हमारे घर मेहमान बने, आप हमारे घर मेहमान बने, आप हमारे घर मेहमान बने। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊँटनी की महार छोड़ दो, दऊहु फइन्नहा मामूरा, इस ऊँटनी को छोड़ दो, इसे हुक्म दिया गया है, जहां बैठ गई उसी घर में रहूंगा। अल्लाह का करना ऐसे हुआ, जो बाला खाना उस बादशाह ने तामीर करवाया था, वहीं जाकर ऊँटनी बैठी है। और वहां हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला, ये सहाबी रसूल वहां रहा करते थे, उस बाला खाना में। उसकी तौलियत नस्ल दर नस्ल उनके पास ही, उस घर की हिफाजत के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर वहां रहे। आज भी हजरत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र तुर्की में है, और तुर्की को आखिरी गेट, यूरोप का आखिरी गेट कहा जाता है, द गेट ऑफ यूरोप उसे कहा जाता है, वहां पर उनकी कब्र है। अरब भी उन्होंने क्रॉस किया है, बरआज़म एशिया क्रॉस किया, समंदर क्रॉस किया, तुर्की के आखिर पर जाकर उनकी कब्र बनी है। इतना लंबा सफर उन्होंने दीन के लिए किया। आज भी उनकी कब्र पर लिखा हुआ है दऊहु फइन्नहा मामूरा। तो एक आपको बात समझाता हूं, हम कहते हैं हजरत अबू अय्यूब अंसारी मेजबान रसूल है, नहीं, वो घर किनका था? असल में घर किनका था? आप अलैहिस्सलाम का। तो आप अलैहिस्सलाम मेजबान हुए, अबू अय्यूब अंसारी क्या हुए? मेहमान हुए। अबू अय्यूब अंसारी कहने लगे या रसूलल्लाह, हमें शर्म आती है, आप नीचे हो और हम ऊपर हों, आप ऊपर तशरीफ ले जाइए। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नहीं, बेतकल्फी में इरशाद फरमाया आप ऊपर रहो, मैं नीचे रहूंगा। लोग मिलने के लिए आते हैं, छत गिर ना जाए। उस वक्त छत खजूरों के तनों के साथ बनाई जाती थी, इस तरह की छत नहीं होती थी कि ऊपर से पानी गिरे तो नीचे ना आए, पानी ऊपर गिरता तो नीचे आ जाता था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी और उनकी बीवी ऊपर रहा करती थी। एक रात अंधेरे में पांव लगा, गड़ा पानी का गिर गया, तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी सख्त सर्दी में अपना कंबल उतारा और उसके ऊपर डाल दिया कि नीचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं, उनके आराम में खलल ना आए। कमाल की खिदमत की है। तो मैं बात कर रहा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे मौजूद थे। 4 जुमे इंशाअल्लाह हमने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर पढ़ाने हैं। ये जुमा हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले तज़किरे का है। अगला जुमा विलादत रसूल का है। उससे अगला जुमा जो है हालात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात हैं, हालात रसूल हैं। उससे अगला जुमा जो है वो मिशन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में आने का मकसद क्या था।